يعني الحفل ديال أول مارس هو كانت نهائيات ديال المباراة القطرة الذهبية اللي كانت على شكل تكوين اللي تعطى الدراري ديال البكالوريا في المدن ديالهم في الليسيات ديالهم، يعني من الداخلة حتى الحسيمة شفنا واحد العدد ديال المدن. والبارح كانت النهائيات اللي تبارزوا فيها وتباراو فيها واحد العدد ديال الليسيات اللي اغلب ديالهم ليسيات عموميين، ثانويات عموميه، يمكن كانوا غير شي جوج ديال الليسيات اللي بقاو في النهائيات. هاد الدوره الرابعه ديال 2020 كتميز على الدورات الاخرى. طيب على سبيل الذكر الدوره الثالثه كنا حصلنا على التروفي ديال الاميره لاله حسناء، يعني احسن طريقه ديال التعليم. وهذا المحور الرئيسي ديال هذا العام كيدور حول واحد المفهوم اللي كنتلقنوه من الصغر ديالنا وكيتركز في الذهن ديالنا حتى كنكبروا. وهذا المفهوم هو عنده واحد التاثير كبير على المستوى المجتمع وعلى مستوى الاقتصاد وعلى مستوى البيئه، وهي انا خير منك. كيبان مصطلح بسيط يعني بدون تاثير، ولكن فاش درنا التحليل ديالو العميق لقينا بان عنده واحد السلبيات ما نقدروش نقارنوها حتى يعني بليزيبيديمي فيرال. فاش كيجي شي فيروس وكيدير واحد الضحايا كثار، هذا المصطلح عنده تاثير كثير وكثير ملايين يمكن المرات اكثر من هذا الفيروس. والمعايير اللي خدينا هذا العام يعني باش نحدوا شكون اللي غادي يفوز بالمرتبه الاولى والمرتبه الثانيه، بنيناهم على جوج ديال المسائل. اولا خصهم ينتجوا لنا واحد الفيديو، يعني بغينا الشباب ديالنا يوليو كينتجوا ما يبقاوش غير غير كيتلقنوا المعلومات، هما براسهم يوليو كينتجوا المعلومات. وهذا الفيديو غادي يصلح التواصل مع شباب وحدين اخرين، يعني هما غادي يوليو كيقريو وكيعلموا شباب اخرين بالتجربه ديالهم. والعمل الثاني هما خصهم يديروا واحد بريزونطاسيون اللي يشرحوا لنا داكشي اللي عندهم في الفيديو، وهذا الفيديو خصهم يحاولوا يجسدوا الاشكاليه اللي طرحت عليهم. اولا وقبل كل شيء، مسابقه القطره الذهبيه هي ما هي الا تتويج لواحد القافله تكوينيه وتوعويه اللي قطعت الاف الكيلومترات من الداخله حتى الحسيمه، مرورا بمجموعه من المدن. والحمد لله توصلنا اننا نتلاقاو باكثر من 2500 تلميذ من نيفو بكالوريا. وهاد التلاميذ وهاد المؤسسات اللي دخلنا لهم اختاروا انهم يصيفطوا لنا مندوبين باش يشاركوا في هذه المسابقه اللي الى جمعنا تقريبا غادي نقولوا 50 مؤسسه، غادي تكون تقريبا اكثر من 150 مشارك تلميذ اللي ما هما الا منتدبين اللي كيروبريزونطيو لي زيتابليسمون اللي شاركوا في هذه المسابقه. لا فورماسيون او القافله ديال التكوين وصلت ل 2500 شخص، يعني 2500 تلميذ اللي استفدوا من هذا التكوين اللي منظمه إيشاد ولافيد. والمشاركين في المسابقه غادي يكونوا بعدد اكثر من 150 واحد، لان كل مؤسسه ينوب عليها واحد 4 ولا 5 ديال الناس. مختلف المدن من الداخل حتى الحسيمه، مرورا بفاس، مكناس، الدار البيضاء، سطات، بالرشيد، مراكش، اكادير. دونك الا نسيت شي مدينه اخرى راه اكزاكتومون. ملي كنهضروا على اكبر مسابقه في تاريخ المغرب كنظن بان فعلا اكبر مسابقه في تاريخ المغرب. لا، هي المسابقة القطرة الذهبية فيها جوج ديال الأصناف. الصنف الأول هو جونيور، يعني كيهتم بصفة الشباب اللي في الليسي، يعني اللي في الثانويات. كنظن بأن الأعمار تكون كتراوح ما بين 16 18 عام عموما، ابار يعني استثنائيات. وكاينه واحد الصنف اخر اللي كيختص اللي هي سينيور، اللي تختص بالطلبه ديال الجامعات. هذه ان شاء الله غادي تبدا في انطلاقا من 15 مارس وغتستمر حتى لشتنبر القادم. Les jeunes en général ont travaillé très très fort pour préparer cette compétition. Ça fait presque plus de 2 mois même plutôt qu'ils travaillent sur ce projet. Il y a eu évidemment les éliminations en 2 temps, c'est-à-dire quart de finale, demi-finale, et il y a une douzaine d'équipes qui sont arrivées en finale.
Ces équipes-là, ils avaient un sujet à traiter et ils devaient faire ressortir à travers ce sujet le thème qu'on leur a imposé, qui était cette année le thème « Je suis meilleur que toi ». Et pour l'élimination, ils devaient présenter chacun leur sujet à travers une petite vidéo, ensuite à travers une présentation qu'on considère autant que possible le plus proche d'une présentation scientifique. C'est ce qu'on voulait faire ressortir aussi. Et en général, le niveau était quand même assez fort. C'était difficile là, pour les 3e, 4e places. 2e, 3e, 4e place, c'était vraiment très difficile. C'est pour ça qu'on avait vraiment essayé d'élaborer un jury qui soit le plus diversifié possible et qui ait les compétences pour comprendre autant les jeunes que le sujet. C'est eux qui avaient la responsabilité, ce sont les étudiants qui avaient la responsabilité de faire la vidéo. Ils avaient différentes possibilités de techniques, mais en général, je pense que ce qu'on a compris, c'est qu'ils ont utilisé certainement des personnes autour d'eux qui avaient un petit peu d'expérience dans ce domaine. Mais l'essentiel, c'est qu'ils ont fourni l'effort d'abord pour eux faire le scénario, trouver les acteurs, faire ressortir le sujet. Fallait qu'eux-mêmes, ils montent la vidéo, mais ils pouvaient prendre de l'aide de l'extérieur, là, mais pas une aide professionnelle, évidemment, mais ils pouvaient aller chercher l'aide de leurs frères ou quelque chose comme ça, s'ils voulaient. Puis on a constaté, ils l'ont mis dans le générique en général des vidéos. Ils ont mis, quand quelqu'un les a aidés, oui, ils l'ont noté. Voilà, c'est ce qu'on a constaté. Et dans l'ensemble, les vidéos étaient assez bien réalisées, étonnamment. Moi, j'étais surpris de la qualité. Franchement, ils avaient bien travaillé. Et puis, au niveau des présentations, ils ont eu aussi l'aide des étudiants de l'ICHED, certains étudiants actuels et anciens étudiants même qui sont au Canada, qui ont supervisé de loin le déroulement de cette compétition à travers chaque équipe. Et nous, du côté jury, c'est ça, on s'était assuré d'avoir des gens de divers milieux, autant de la communication, des sciences, de l'environnement, de l'énergie, des Canadiens. Évidemment, on avait quand même, je pense qu'il y avait 4 Canadiens sur 9 jurys. On avait un gros jury quand même. On voulait être sûr que ce soit juste et équitable. Et on avait des gens de la direction, même des communications ici au Maroc, de l'enseignement supérieur. On avait même quelqu'un qui venait du milieu religieux pour évaluer aussi le côté religieux des sujets. Et aussi, on avait une psychologue. C'était bien diversifié. On voulait vraiment que ce soit... Il y avait 9 jurés qui faisaient partie du jury, oui. De plus, il y avait aussi les vidéos. 3 jours avant la finale de la compétition, ils ont été disponibles sur Internet, les médias sociaux et YouTube et le site Internet de l'ICHED. Et les gens du public pouvaient aller voter. Et ça aussi, c'est une portion dont on a tenu compte dans le calcul final de chaque équipe, en fait, les votes du public sur Internet. En tant que membre du jury, moi, c'est la première fois que je participe à la 4e édition de la Goutte d'Or 2020. J'ai eu des bons échos des éditions précédentes, mais cette fois-ci, j'ai pris une part active à la compétition en tant que membre de jury avec 3 autres collègues qui sont venus du Canada spécifiquement pour participer à ce jury-là. Je dois dire que j'ai perdu le contact avec le monde du secondaire, du lycée, etc. depuis que j'étais moi-même au lycée. Ça remonte à pas mal d'années. Et j'étais agréablement surpris par les performances de toutes les équipes finalistes. Honnêtement, aussi bien au niveau du langage, au niveau du choix des sujets et au niveau de la façon avec laquelle ils ont présenté, je dirais qu'ils méritent tous des encouragements, etc. Évidemment, comme dans toute compétition, il faut bien choisir. Ce qui est aussi intéressant, c'est un choix qui s'est fait en multipliant et en conjuguant les expertises, parce qu'il y avait des gens de différentes
de différents domaines et différentes expertises et différentes visions. Ça va du religieux jusqu'au plus technique, jusqu'à la psychologie, jusqu'à des gens qui sont aussi responsables au niveau des ministères, donc qui ont une vision aussi un peu plus de gestion, etc. Donc on ne peut pas dire, je pense qu'il n'y a aucun angle qu'on a échappé dans cette compétition-là. Et donc moi évidemment j'ai regardé ça plus d'un point de vue scientifique et technique parce que je suis dans le domaine de la recherche scientifique, dans le domaine des nanomatériaux, nanotechnologies appliquées en particulier à des énergies ou au développement des nouvelles générations des énergies renouvelables, donc les cellules solaires qu'on appelle de troisième génération. Donc pour revenir aux élèves, aux étudiants, aux participants, j'ai dit que j'étais impressionné par la qualité globale, malgré tout ce qu'on dit des fois sur les jeunes qui ont certaines lacunes, etc. C'était vraiment impressionnant. Et c'est clair aussi que pendant la compétition, on avait une grille très intéressante avec différentes choses à garder, à évaluer. Et clairement, comme je dis, c'était très dur de choisir les meilleurs. Je dirais qu'ils se méritent tous des prix ou des encouragements vraiment chaleureux. Mais il fallait choisir un gagnant. Et dans ce cas-là, c'était le lycée de Dakhla. Et vraiment, alors eux, ils se sont distingués à tous les niveaux, aussi bien au niveau communication, au niveau de la présentation, de la dynamique entre les membres de l'équipe, etc. Après ça, c'est un autre lycée aussi de Fès qui était aussi très impressionnant pour leur performance, c'était très bien apprécié et ça, je veux dire, ça sautait aux yeux, il n'y avait pas trop de choses. Et le troisième, c'était Goulmim. Et ce qui est aussi intéressant de dire, c'est toujours pareil, les meilleures candidatures ou les meilleures équipes qui ont gagné les 3 premières places, il y avait quasiment un accord parce que même le vote du public, parce qu'il y avait une partie où le public pouvait aller regarder les vidéos sur Internet et donner leur appréciation et voter, etc. Il y avait une composante qui tenait compte de ça. Et ça aussi, ça a permis, ça concordait. Donc finalement, les choix sont les mêmes. Ça montre vraiment que les 3 lycées qui ont gagné étaient les meilleurs. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.